जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार गिरिधारी श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन देव की जय। जय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद भक्ति कमल गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरिया बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्रीला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय नरोत्तम श्रीनिवास आनंद प्रभु की जय। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान नृसिंहदेव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय चैतन्य भगवान पुरंदराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंदी जय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममार्दा गौर्या सरस्वती नमस्ते। श्री गुरु गौरगंधर्व गोविंद आचार्य जय विचार जाय विचार जाय तमुदे ऋतकाय रसिक ऋतिकाय नमस्तुते। शतमा शुभवत्तमा मानदत्तमा वाग्विने शांता महांताय नमो नमः। सत्य
सर्वदा संतर्न सौजन्य सर्वभूतये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवाय नमो नमोस्तु भगवते जगन्नाथाय सुतय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गुरुतिष्ठ नमो पंचाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दावै तुलसीदेवै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिला टङ्कनखालये शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मुखां प्रतिभाचलं कौन्दं लङ्घयति गिरिं जात्कृपास्तमो वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथिरे आरम्भ करे मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हाय विघ्न विनाशाय अनायासे हय निज वंचित पूर्ण ठीक है भैया तो पदरे द्वार भक्त के पड़े जाओ अरे तुमची बात कर रहा हूं तुमची को पड़े ले बिशीला भक्त भक्तय अवशिष्टा तीन साधु निर्बल ये कोटा ने कोटा कोटा तो छोटा इनके छोटा ना तो कर আমরা চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ থেকে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের লেখা চৈতন্য ভাগবত থেকে আমরা কিছু মহাপ্রভু আবির্ভাবের কথা কিছু শ্রবণ করব। কয়েকদিন পরে কিছুদিন পরেই दिन 10-12 পরেই মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি আসবে। আগামী পূর্ণিমায় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবেন। যে কাজের জন্য ভগবান সাক্ষাৎ মহাপ্রভু এসেছিলেন, কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তন প্রসার করার জন্য। কলিযুগে ধর্ম হচ্ছে নাম সংকীর্তন। প্রত্যেক যুগের এক একটি ধর্ম আছে, যুগ ধর্ম।
সত্যযুগে আছে, সত্যযুগে যে যুগ ধর্ম ছিল রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ কৃষ্ণ কেশব হরে, সত্যযুগের নাম ছিল নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাপরা, নারায়ণ পরামুক্তি, নারায়ণ পরাগতি। সত্যযুগে তারক ব্রহ্ম নাম মানে যুগ ধর্ম। কলিযুগের যেমন যুগ ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সত্যযুগে ছিল নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা, নারায়ণ পরামুক্তি, নারায়ণ পরাগতি। সত্যযুগের তারক ব্রহ্ম নাম যুগ ধর্ম। ত্রেতাতে ছিল রাম নারায়ণ অনন্ত মুকুন্দ কৃষ্ণ কেশব হরে বৈকুণ্ঠ বাম। তারপরে ছিল হরে মুরারে মতি কৈট ভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু জগদীশ লক্ষ। তখন কলিযুগের যে তারক ব্রহ্ম নাম যুগ ধর্ম, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সেই জন্য মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করবেন, সেই জন্য নাম অগ্রে করে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এই কয়েকদিন পরেই হবে, 10-12 দিন পরেই মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি। এই তো অমাবস্যা গেল, এই সামনে পূর্ণিমা কত তারিখ হচ্ছে? 14 তারিখ। রবিবার 28 মার্চ। সেদিনে ভগবান অবতীর্ণ হবেন। হরিনামকে অগ্রে করি, হরিনামকে সঙ্গে করে নিয়ে হরিনামের সহিত ভগবান অবতীর্ণ হবেন। যিনি যুব ধর্ম প্রচার করবেন, তার মহাপ্রভু কি পলিসিতে করেছেন। সেই সময় চন্দ্রগ্রহণ হবে, সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণে দান আদি পুণ্য কার্যেতে প্রচুর ফল। সাধারণত মানুষ সারাদিনে 1000 কথা বলবে, হরিনাম করতে বললে আর সে করবে না। যত বাধা বিপত্তি, ভগবানের কিছু নাম করতে গেলে, ভগবানের সম্বন্ধে কিছু করতে গেলে বাবা সময় নেই। সারাদিন বক বক করে 1000 বসিয়ে দিন, 2-4 জন মায়েদের একসঙ্গে বসিয়ে দিন, সারাদিন কথা শুনি, কথা বন্ধ হবে। তাদের যদি বলা হয় যে একটু বসে বসে একসঙ্গে আসেন, একটু হরি কীর্তন করুন, হরি কথা বলুন, তখন পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে, মুখ ব্যথা হয়ে যাবে, করবে না। সেই জন্য মহাপ্রভু কি করলেন যে এমন একটি কার্য করব, এমন একটি তিথিতে আবির্ভূত হব, ভক্ত সাধারণ লোক আর যত পুণ্যার্থী আছে, কর্মী জ্ঞানী, এমন একটা তিথিতে অবতীর্ণ হব যা নাকি সবাই হরিনাম করছে। ভগবান সেই জন্য কি করলেন, এই সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণে প্রচুর পুণ্যের বর্ণনা আছে শাস্ত্রাদিতে। চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণে যদি একটি চণ্ডালকে দান করা হয় সেই সময়, অন্যান্য সময় সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল হয়, দানের যে পুণ্যের কথা বলা আছে, ফলের কথা বলা আছে, অন্যান্য সময় সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, চন্দ্রগ্রহণে এবং সূর্যগ্রহণে দান করলে, একটা চণ্ডালকে দান করলে ওরকম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যেদিন গর্ভদান হবে, ভগবানের জন্য পূজা আদি করে সেই হোম যজ্ঞের অগ্নি থাকবে, তারপরে সে পুংসবন হবে, গর্ভদান হলো, পুংসবন হলো, তারপরে জন্ম হলো,
তারপরে অন্নপ্রাশন, নামকরণ, চূড়াকরণ, বিবাহ, ওই অগ্নির দ্বারায় সে আবার তার মুখাগ্নি হবে, একটা আগুনি। এইরকম আগেকার জিনিস ছিল। আর কারো কাছে হাত পেতে খাবে না। এই বাজারে যে থাকে বিক্রি টিক্রি হয়ে যেগুলো পড়ে থাকে সেগুলোকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, এইরকম তাদের বৃত্তি। ফলদার এইরকম ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল হয়, চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণে দান করলে ওরকম সাত্বিক ব্রাহ্মণের ফল প্রাপ্ত হয়। সেই সময় যদি চন্দ্রগ্রহণের পুণ্যবান ব্যক্তিকে দান করে, ওইরকম ব্রাহ্মণকে দান করে, গঙ্গা স্নান করে, ভগবানের নাম করে, তাহলে কি ফল পাবে? সেই জগতের লোক তো বেশিরভাগ পুণ্যার্থী, পুণ্য চায় না, ভক্তি চায় ভগবানের কাছে। আমি কিছুই চাই না, হে ভগবান তোমার কাছে আমি তোমার সেবা প্রার্থনা চাই। এইরকম লোক জগতে খুব কম। মুসলিমে কিছু আছে, হাজারে 2-4টা হয়তো বেরোবে, তাও বেরোবে কিনা সন্দেহ আছে। হাজারে কি লক্ষে 2-4টে বেরোবে। এখানে ধন চাই না, জন চাই না, মান সম্মান প্রতিষ্ঠা চাই না, শুধু ভগবানের সেবা চাই। এইরকম লক্ষেতে 2-1টা হয়তো বেরোবে, তাও বেরোবে কিনা সন্দেহ আছে। তাহলে সব পুণ্যার্থী। সেই জন্য ভগবান মহাপ্রভু দেখলেন সরাসরি বললে তো মানুষ করতে চাইবে না, এমন একটি কার্য করি যা নাকি যে গ্রহণোচ্ছলে সাধারণ লোক, পুণ্যার্থী, ভক্ত ওই সময় সবাই হরিনাম করবে। কেন? তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পুণ্য হবে। পুণ্য হলে কি হবে? স্বর্গে যাবে। স্বর্গে বহুদিন স্বর্গভোগাদি হবে, অক্ষয় স্বর্গ লাভ করবে। এই সব কামনার জন্য তারা হরিনাম করবে, যেহেতু প্রচুর পুণ্যাদি হবে। অন্যান্য সময় সহস্র ব্রাহ্মণকে দান করলে যে ফল হবে, গ্রহণের সময় একজন ব্রাহ্মণকে দান করলেই সহস্র ব্রাহ্মণের দানের ফল হবে। তাহলে সেই দিনে কেন করবো? মানুষের এরকম একটা ভাব থাকবে। সেই জন্য মহাপ্রভু ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে গ্রহণের ছলে সবাই হরিনাম করবে। ওই সময় নামের সহিত নাম কাপড়ে করে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবেন, হয়ে সবাই হরিনাম করবে। সেই সময় সবাই হরিনাম করছে, গঙ্গার তীরে গিয়ে কোটি কোটি লোক গিয়ে গঙ্গা স্নান করছে। বর্ণনা আছে নবদ্বীপে লক্ষ লক্ষ কোটি লোক স্নান করেছে। তাহলে গোটা ভারতবর্ষে কত লোক? গঙ্গা নদী সেই গোমুখ থেকে আরম্ভ করে একবারই গঙ্গা সাগর পর্যন্ত প্রায় 2000-3000 কিলোমিটার লম্বা গঙ্গা, 3-4 হাজার কিলোমিটার লম্বা। গোটা ভারতবর্ষের লোক পুণ্য ছলে গঙ্গায় স্নান করেছে। এখানে গঙ্গাতে যারা গঙ্গার কাছাকাছি আছে, কাবেরী, নর্মদা, সিন্ধু সব গঙ্গারই অংশ। প্রত্যেক ব্যক্তি গ্রহণের ছলে যে বিশেষ বিশেষ নদী, পুণ্যবান নদী, সেই সব নদীতে গিয়ে তারা পুণ্যের জন্য স্নান করে। সেই সময় সবাই হরিনাম করছে। শুধু আমাদের নবদ্বীপ নয়, যে দিক দিয়ে শুধু এই ভাগীরথী গঙ্গা গিয়েছে সেই দিকটা নয়, গোটা ভারতবর্ষের যেখানে যত যত পুণ্য নদী আছে, ওই সব দক্ষিণাঞ্চলে কাবেরী, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা সবই তো গঙ্গা। তো সেই জন্য সেই সব অঞ্চলের লোক সেই সেই জায়গায় গিয়ে স্নান করবে। আমাদের এই গঙ্গার ধারে যারা আছেন তারা গঙ্গাতে এসে স্নান করবে, সবাই গঙ্গা। সেই জন্য মহাপ্রভু এমন একটি পলিসি করেছেন যে যা নাকি সবাই গোটা ভারতবর্ষের লোক ওই সময় গ্রহণের স্থলে স্নান করবে পুণ্য লাভের আশায়। আর নাম তগ্রে করে নামের সহিত মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছে। এইভাবে ভগবান যোগ ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন, চারি যুগের ধর্ম হয় জীবের কারণ। চারি যুগে চারি ধর্ম জীবের কারণ। তো মহাপ্রভু এইভাবে
জগতে হরিনাম প্রচার করার জন্য অবতীর্ণ হয়ে সবাইকেই হরিনাম করেছে। শুধু হরিনামের সহিত আবির্ভূত হয়েও ক্ষান্ত হননি, ছোট্টবেলা থেকে সেই পুরন্দর শুরু করে দিয়েছে। হরিনাম বলে কান্না হবে, পুরন্দর করছে। যেই শিশুর কান্না থামছে না, কোনো মায়েরা বলছে একটু হরিনাম করো, যেই হরিনাম করছে কান্না বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার হরিনাম করাটা বন্ধ করে দিচ্ছে, আবার শিশু কাঁদছে, আবার ওরা হরিনাম করছে। এইভাবে মহাপ্রভু জন্ম থেকে হরিনাম পড়িয়েছে। সেই জন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত দেবতাগণ সতীমাতার গৃহে সেখানে অলক্ষিতে থেকে তারা ভগবানের। এর আগে অনেক ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে তুমি অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আপনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বর্তমান এখন কীর্তন প্রকাশ, হরিনাম সংকীর্তন প্রকাশ করার জন্য শচীর গর্ভ সিন্ধুকে অবলম্বন করে আবির্ভূত হয়ে পুনরায় যুগ ধর্ম স্থাপন করবেন। এইভাবে আমাদের বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মশাই মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে কি কি হয়েছে সেইগুলো বর্ণনা করছেন। সেখান থেকে আমরা কিছু শ্রবণ করব। সে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হইয়া করিবা কীর্তন প্রেম ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া, এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার শক্তিকার, তুমি বিলাইবা বেদ গোপ বিষ্ণু ভক্তি। তো এখানে গ্রন্থকার বলছে, হে প্রভু আপনি সাক্ষাৎ হয়ে কি স্বয়ং ভগবান কি কীর্তন করবেন প্রেম ভক্তি, প্রেম এবং ভক্ত গোষ্ঠীকে লইয়ে ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করবে। এ মহিমা প্রভু বলিবার কার শক্তি আছে? তুমি বিলাইলে তবে বেদগোপ্য যে বিষ্ণু ভক্তি সে বুঝতে পারবে। বিষ্ণু ভক্তি, ভগবানেতে ভক্তি, প্রেম ভক্তি কে বুঝবে? তুমি যদি না বুঝাও, এই যে বেদ গোপন আছে, এইটা কেউ সচরাচর কেউ বুঝতে পারবে না। কারণ ভগবান নিজে এসে ভগবানেতে যে ভক্তি কি জাতীয়, কিভাবে ভগবানেতে ভক্তি করতে হয়, ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, ভগবান নিজে ভক্ত হয়ে তবে বুঝতে পেরেছেন। কৃষ্ণ সেখানে ব্রজেতে যে লীলা করেছেন, কৃষ্ণ আমাদের সবার হচ্ছে ঈশ্বর। যত এখানে আমরা জীব আছি, আমরা প্রত্যেকেই ভগবান থেকে যখন আমরা আলাদা হয়েছি, আমাদের এক একটা সত্তা দিয়েছে প্রত্যেকটা জীব, এখানে দেবতা থেকে আরম্ভ করে কৃমিকীট পর্যন্ত। ভগবানের স্বাভাবিক শক্তি ভগবান থেকে প্রকাশ হওয়া জীব, কিন্তু যখন আমরা ভগবান থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, প্রত্যেক জীবকে এক একটা সত্তা দিয়েছে। 12টা যে আমাদের রস আছে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, 12টা রসের মধ্যে যে কোনো একটা রস আমাদের দিয়ে, সত্তা দিয়ে আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। স্বাভাবিক আমরা আলাদা হয়ে যাচ্ছি। কারো শান্ত রস, কারো দাস্য রস, কারো বাৎসল্য রস, কারো মধুর রস, হাস্য, অদ্ভুত, বীর্য, করুণ, রুদ্র, ভয়ানক, বিভৎস, এই যে কোনো 12টা রস আমাদের মধ্যে দিয়ে আলাদা আলাদা আমরা হয়ে যাচ্ছি। তো কোনো কথা হচ্ছে, কোনো জীব যদি মনে করে আমি সেই যে পরব্রহ্ম ভগবানের 12টা রসের দ্বারা আমি পরিপূর্ণভাবে তার সেবা করতে চাই, কোনো জীব যদি মনে করে, তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের করতে হবে। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেতে সব আছে। সেই জন্য সেখানে বলে ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণ, কারণ তার মধ্যে সব আছে। ভগবানের আরো অনেক অবতার আছে, মৎস্য, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রাম ইত্যাদি ইত্যাদি। এরাও স্বয়ং ভগবান, ভগবানের থেকে কিছু কম নেই, ভগবানই। কিন্তু সেখানে রসগত ভেদে সেটা তফাৎ আছে। সেটা যারা রসিক ভক্তগণ তারা সেটা অনুভব করতে পারেন, অনুভব করবেন। সাধারণ যে ভক্ত জগতে আছেন তারা বুঝতে পারবে ভগবান তো একই। রামও ভগবান, নৃসিংহ ভগবান, বিষ্ণু ভগবান, সবই তো ভগবান। ভগবানের আবার তফাৎ কি আছে? ভগবানের তফাৎ কিছু নেই। বিষ্ণু তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ, সেখানে রসগত ভেদ আছে। কৃষ্ণতে এখানে ব্রজের গোপীগণ যে যেভাবে ভগবানের সেবা করতে চেয়েছে, কৃষ্ণ কাউকে ফেরাননি। কাউকে কৃষ্ণ এখানে ফেরাননি। কেউ পুত্র পেয়েছে তার কাছে পুত্র হয়েছে, কেউ পতি পেয়েছে তার কাছে পতি হয়েছে, কেউ সখ্যভাবে আরাধনা করতে চেয়েছে তার কাছে সখা হয়েছে, হ্যাঁ, কেউ দাস্যভাবে সেবা করতে চেয়েছে তার কাছে দাস্য হয়েছে। ভগবান কাউকে এখানে ফেরাননি। কিন্তু ভগবানের অন্যান্য যে অবতারগণ আছেন, কারো 2.5টা রস, কারো 4টা রস, কারো 11টা রস, রসগত ভেদ যখন বিচার করবে যারা রসিক ভক্তগণ তারা সেই তারতম্যটা বুঝতে পারবে। রামচন্দ্র যখন যারা আরাধনা করছে, রামচন্দ্র সীতা যখন পাতালে প্রবেশ করলেন, তিনি তো মর্যাদা সত্যম পুরুষ ছিলেন। রাজা রাজ্য পালন করতে গেলে অনেক পাপ করতে হয়, পুণ্য হয়, সেই জন্য যজ্ঞ করতে হয়, বড় বড় যজ্ঞ করতে হয়। যখন রামচন্দ্র রাষ্ট্রীয় যজ্ঞ করতেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করতেন, পুণ্যাহতিতে গেলে গৃহস্থ লোকের সেখানে পতি পত্নী মিলিত হয়ে যজ্ঞের পুণ্যাহতি দিতে হয়। যজ্ঞ সমাপ্ত করতে গেলে পত্নী চাই। তখন তো সীতা পাতালে প্রবেশ করেছিল। তখন তাহলে পুণ্যাহতি হবে কি করে? স্বর্ণসীতা তৈরি করলেন। সেখানে স্বর্ণসীতা তৈরি করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক বছরে পুণ্যাহতি দিতেন যজ্ঞের শেষে। এইভাবে করতে করতে কোথাও 11,000, কোথাও 13,000 আছে। দিয়ে যখন সীতা রামচন্দ্র অন্তর্ধান হবেন, জগৎ ছেড়ে চলে যাবেন, তখন রামচন্দ্র সীতা দিয়ে যে সীতা যজ্ঞ করার সময় স্বর্ণসীতা তৈরি করে রেখেছিলেন একটা ঘরে, সব 11,000 সীতা, সেখানে রামচন্দ্র গেলেন যে আমি তো এবার অন্তর্ধান হচ্ছি। সমস্ত 11,000 স্বর্ণসীতা বলছে প্রভু আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমাদের নিয়ে চলুন। মানে রামচন্দ্রের কৃপাতে তারা সব প্রাণ পেয়ে গেছে। 11,000 স্বর্ণসীতা বলছে প্রভু আমাদের নিয়ে চলুন। বলছে দেখো আমি তো একক পত্নী ব্রতধর, এই অবতারে তোমাদের সঙ্গে নেব না। আমরা আপনার পত্নী হয়েছি, আমাদের পত্নী স্বীকার করেছেন, আমাদের দিয়ে আপনি যজ্ঞ পুণ্যাহতি করেছেন, আমরা আপনার সবাই পত্নী, আমাদের নিয়ে চলুন। বলছে না, এই অবতারে তোমাদের নয়, এর পরের অবতার যে আমি আসবো সেখানে তোমাদের পত্নীত্ব স্বীকার করবো। রামচন্দ্র পারলেন না। পরের অবতারে সেই 11,000 রাজকন্যার দিয়ে সহবস্ত স্বর্ণসীতা যখন জন্ম হলেন, সেই রাজকন্যাগণকে নরকাসুর হরণ করে নিয়ে গেলেন। ভগবত ইচ্ছায় সেখানে অন্য কারোর সঙ্গে বিবাহ হবে না, ভগবানের পত্নী হয়েছে। সেই জন্য নরকাসুর প্রাগ জ্যোতিষপুরে সব 11,000 রাজকন্যাকে নিয়ে বন্দি করে রেখেছিলেন। কেন? নরকাসুর আবার সেই ভগবানেরই পুত্র, এই পৃথিবী দেবীর পুত্র। বরাহদেব হচ্ছে ভগবান, বরাহদেব হচ্ছে পিতা, পৃথিবী দেবী হচ্ছে মাতা নরকাসুরী। পৃথিবীর ঔরসে বরাহদেবের, পৃথিবীর গর্ভে বরাহদেবের ঔরসে নরকাসুরের জন্ম। তিনি সব হরণ করে নিয়ে গেছিলেন, তাদের বলি দেবে। ভগবান সেখানে প্রাগজ্যোতিষপুরে গিয়ে নরকাসুরকে বধ করে 11,000 স্বর্ণসীতাকে নিয়ে এসে বিবাহ করলেন। কাকে বলি দেবে? রাজকন্যাগণকে বলি দিত, সেই জন্য তো ধরে নিয়ে গেছে, শক্তি লাভ করবে। ভগবানের পুত্র হয়ে সে আবার অসুর হয়ে গেল, কেন? এখানে বিশ্ব সংকট বলে। সেই জন্য এখানে আমরা যদি ভগবানের সেবা করি 12টা রসের দ্বারা,
তাহলে একমাত্র ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। সেখানে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন, সেখানে সমস্ত গোপীগণের সঙ্গে বিহার আদি করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক গোপীগণ, প্রত্যেক সেখানে যারা বাৎসল্য রসের সেবক ছিল, মধুর রসের সেবক ছিল, দাস্য রসের সেবক ছিল, প্রত্যেক সেবকগণ তারা নিজের সর্বস্ব দিয়ে ভগবানকে ভালোবেসেছে। প্রত্যেকটা গোপীগণ কায় মনো বাক্যে ভগবানকে তারা ভালোবেসেছে। কিন্তু কৃষ্ণ সবাকে উজাড় করে মন দিতে পারেনি। বহু ভক্ত তো সবাকে একটু একটু করে মন দিয়েছে, কিন্তু ভক্তগণদের সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এখানে দেওয়া নেওয়া সম্বন্ধ, যদিও ভগবানের সঙ্গে ব্যবহারিক একটা আমাদের ব্যবস্থা আছে, দদাতি প্রীতি গৃহ্ণাতি গুজ্জাতি মা পৃচ্ছতি ভোজাতে ভঙ্গাতে সর্ববিধা পিতৃলক্ষণম, ব্যবহারিক একটা আমাদের ব্যবস্থা আছে। দদাতি প্রীতি গৃহ্ণাতি, দিলে কিছু নিতে হয়। শুধু কারো কাছ থেকে নেব, এটা ব্যবহারিক জ্ঞান হয়। 10 দিন নিলে 1 দিন দিতে হবে। দদাতি প্রীতি গৃহ্ণাতি গুজ্জাতি, গোপন কথা বলবে, গোপন কথা শুনবে, তার আধ্যাত্মিক লাইনে। পৃচ্ছতি ভোজাতে ভঙ্গাতে সব, তার কেউ যদি আমাকে মাঝে মাঝে এসে কিছু ভালো মন্দ খাওয়ায়, তাকেও কিছু একদিন দিতে হয়। এটা পারস্পরিক ব্যবহারিক আর কি। তো ভগবান এখানে ভগবানকে সর্বস্ব ভগবান দিয়ে ভক্তগণ দিয়ে দিচ্ছে, দেহ মন কায় মন বাক্য সব দিয়ে দিচ্ছে। ভগবান তো একাই, বহু ভক্ত সম্পূর্ণ দিতে পারছে না, সেই জন্য ভগবান সেখানে ঋণী থাকলেন। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র বলছেন যে আমি গোপীগণ সর্বস্ব আমাকে দিয়ে দিয়েছে, আমি তো সর্বস্ব তাদের দিতে পারিনি। তাহলে এই গোপীগণের ঋণ শোধ করার জন্য আমাকে পুনরায় আবির্ভূত হতে হবে। কি ভক্ত ভাবে, ভক্ত হয়ে আমাকে এসে সেই যে রাধা গোবিন্দের যে প্রেম কি জাতীয়, আমি নিজে আস্বাদন করে ভক্তগণকে আস্বাদন করাবো। সেই জন্যে গোপীগণের ঋণ শোধ করার জন্যে ভগবান নিজে এলেন। তারপরে তো ব্যবস্থা আছে, ব্রহ্মার একদিনে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বয়ং অবতারী আসেন, সেই অবতারে কৃষ্ণের অবতীর্ণ হন। সেই কৃষ্ণের প্রেম বিতরণ করার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন। সবসময় তো কৃষ্ণ আসেন না। এই গল্প ব্রহ্মার এই গল্পে চলে এলেন। এখন ব্রহ্মার 12টা পেরিয়ে গেছে। এরপর আবার 12টার সকাল থেকে যেমন আমাদের 12টা হল, এই 12টা থেকে আবার এই সন্ধ্যা একটা দিন আমার চলে গেল। ব্রহ্মার এখন মধ্যাহ্ন চলছে, দুপুর 12টা, আবার বিকাল হবে, রাত হবে। রাত আবার 71টা চতুর্যুগ, 71 চতুর্যুগ হলে 14 মনন্তর, 14 মনন্তর সমান ব্রহ্মার রাত থাকবে। তারপরে আবার সকাল হবে, তারপরে সকাল থেকে আবার 12 ঘন্টা হবে, দুপুর 12টা হবে, তখন আবার ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হবে। ব্রহ্মার একদিনে একবার হিসাবটা হচ্ছে আমাদের এখানে সত্য ত্রেতা দাপর কলি 4টা যুগ, এইরকম 71টা চতুর্যুগ হলে একটা মন্বন্তর হয়। এইরকম 14 মন্বন্তর হলে ব্রহ্মার একদিন, 14 মন্বন্তর সমান ব্রহ্মার এক রাত। ব্রহ্মার প্রত্যেক একদিনে একবার দুপুর বেলা আসে। সেই জন্যে সেই সময়, যে সময় কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই কৃষ্ণের প্রেম কি জাতীয়, সেইটাকে আস্বাদন করার জন্য, জগতে বোঝানোর জন্য তখন ভগবান মহাপ্রভু রূপে এসে কৃষ্ণই গোপীগণের ঋণ শোধ করার জন্য, আর কৃষ্ণ যে আমি যে স্বয়ং ভগবান ঈশ্বর, সেইটাকে বোঝানোর জন্য ভগবান নিজে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করার জন্য, আস্বাদন করার জন্য আসেন। সেই জন্য এখানে মহাপ্রভু কি করলেন, যে বেদগপ্য বিষ্ণু ভক্তি অত সহজে কেউ প্রাপ্ত হয় না, বুঝতেই পারে না। সেইটাকে বোঝানোর জন্য মহাপ্রভু নিজে এসেছেন, ভক্ত রূপে এসেছেন। সাধারণ আমাদের এখানে আছে না, সৎ কি আছে, বিষ্ণু ভক্তি হয়, স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। এখানকার যে আমাদের স্বধর্ম, সেখানে ব্রাহ্মণের ধর্ম,
বৈশ্য বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্র শূদ্রের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, এগুলো স্ব ধর্ম আচরণ করলে বিষ্ণু ভক্তি হয়। যেমন আমাদের এখানে গোটা জগতে একটা প্রচলিত আছে, প্রত্যেক নিমায় সত্যনারায়ণ সেবা, নারায়ণ পূজা, এই বিষ্ণু ভক্তি হয়। এই বিষ্ণু ভক্তি সাধারণ লোক বলবে যে বিষ্ণু তো আমরা ভগবানের তো ভক্তি করি, এ ভক্তি হচ্ছে ব্যবহারিক। শাস্ত্রীয় যখন ভক্তি হবে তখন ভগবানেতে আদান প্রদান হবে। কে আমি কেন মরে জানে না, যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি, তাই সেই স্বরূপ তখন সে উপলব্ধি করতে যাবে। তখন ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, তখন এইসব প্রশ্ন আসবে। এইসব প্রশ্ন এলে তখন এই জগৎ থেকে চলে যাওয়ার জন্য তখন সরাসরি ভগবানের সঙ্গে আদান প্রদান হবে। তার আগে সাধারণ লোক তো সবাই জিজ্ঞাসা করবে, আমরা তো বিষ্ণু ভক্তি করি, প্রত্যেক মাসে মাসে পূর্ণিমায় পূজা করি, নারায়ণের সেবা করি, নারায়ণের পূজা করি, কিন্তু তাদের জিজ্ঞাসা করুন সংসার থেকে মুক্তি হওয়ার কোনো শ্বাস নেই বা চেষ্টাও নেই। সংসারের শুভ বিধানের জন্য, মঙ্গলের জন্য তারা মাসে মাসে পূর্ণিমায় পূজা করবে, লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা করবে। এই হচ্ছে সাধারণ বিষ্ণু। আর এই বিষ্ণু ভক্তি, ভগবানের ভক্তি কি, জগৎ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার, ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে কি, মানে ভগবানের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, মনেই আসে না। যাই হোক, আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, ভগবান নিত্য প্রভু, আমরা তার নিত্য দাস, তার সঙ্গে সখ্য বাৎসল্য মধুর ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধ হয়ে অভিধ সম্বন্ধ প্রয়োজন। এই সম্বন্ধ হয়ে ভগবানকে আমরা কেউ পতি বানাবো, কোনো ভক্তগণ পুত্র বানাবে, কেউ সখা বানাবে, কেউ দাস বানিয়ে ভগবানের সঙ্গে এরকম নিত্য সম্বন্ধ করে ভগবানের ভজন করে আমরা নিত্য সেই যে গোলক বৃন্দাবনে, সেখানে আমরা নিত্য সেবার অধিকারী হয়ে যাব। এই জন্য ভগবান মহাপ্রভু এসে এই সম্বন্ধটা যোজন করে দিয়ে গেছে। সাধারণ ভক্তির সঙ্গে বিষ্ণু ভক্তির সঙ্গে কৃষ্ণ ভক্তির এই তফাৎ। এখানে অভিধেয় সম্বন্ধ প্রয়োজন। জীবের স্বরূপ হচ্ছে সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন। সম্বন্ধ হচ্ছে কি, ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, হয় প্রভু, নয় দাস, না হয় পতি, নয়তো পিতা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধ হবে। অভিধেয় সম্বন্ধ হলো প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি। যে ভক্তি লাভ করার জন্য কোটি কোটি জন্ম থেকে, যেদিন থেকে আমরা ভগবানের কাছ থেকে আলাদা হয়েছি, সেই দিন থেকে আমরা ভগবানকেই খুঁজছি, আর কাউকে খুঁজি না জগতে। প্রত্যেকটা ব্যক্তি, এখানে প্রত্যেকটা জীব, শুধু মনুষ্য কয়টা নয়, দেবতাও নয়, পশু পক্ষী কৃমি কীট পর্যন্ত সবাই আমরা সেই ভগবানকেই খুঁজছি, আমরা কাউকে খুঁজি না। ভগবান কি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহময় আনন্দময় বস্তু, সেই আনন্দে আমরা খুঁজি। প্রত্যেকটা জীবকে দেখুন, একটা চিনি দানা ফেলে দিন, পিঁপড়ে ছুটে আসবে, চিনিটা খেয়ে তার আনন্দ হচ্ছে। মধুমক্ষিকা দেখুন, জানে প্রাণ যাবে, তথাপি সেই ফুলেতে গিয়ে বসবে, সেই ফুলের মধ্যে দেখে সে আনন্দ করছে। সবাই আমরা আনন্দ করছি, কি আনন্দ বিগ্রহকে ভগবান, সেই ভগবানকে আমরা করছি। কিন্তু আমাদের ভ্রম হয়ে গেছে, যেখানে খুঁজলে আমরা সেই সন্ধান পাবো, সেই জায়গায় না খুঁজে অন্য জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। অন্য জায়গায় খুঁজতে গিয়ে আমাদের এই সংসার, যার কাছে আমরা অনুসন্ধান করছি সেই ব্যক্তি অভাবী। প্রত্যেকে আমরা অভাবী। এখানে আমি অভাবী, আমার পিতা অভাবী, তার পিতা অভাবী ছিল। সেই অভাবটা যে পূরণ হবে স্বভাবীর কাছে, স্বভাবীকে ভগবান, ভগবানের ভজন করে সেখান থেকে সব চলে আসবে, ভগবান থেকে সব আনন্দ নির্গলিত হবে। সেই না পেয়ে আমরা এই অভাবী লোকের কাছে খুঁজে বেড়াচ্ছি। প্রত্যেকটা জীব এখানে, কখনো পুত্রের কাছে, কখনো পতির কাছে, কখনো স্ত্রীর কাছে, কখনো পাড়াপড়শির কাছে, কখনো দেশের কাছে, কখনো রাজনীতির কাছে, সব আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। সবাই আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি, একভাবে কেউ বসে নেই। কীট থেকে আরম্ভ করে দেবতাগণ পর্যন্ত দেখুন, এই রাজনীতি যারা করছে তারা সেখানে আনন্দ করছে। রাজনীতির মধ্যে টাকা পয়সা হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি হবে, সম্মান হবে, মান সম্মান প্রতিষ্ঠা হবে, তার মতো আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছে।
আবার সাধু সন্তগণ তারা আনন্দ করছে, ভগবানকে নিয়ে দিন রাত ধ্যানে মগ্ন হয়ে আছে। আবার যারা বৈজ্ঞানিক, তারা বিজ্ঞানকে নিয়ে সেই বিজ্ঞানের মধ্যে আনন্দ করছে, তারা পাগলের মতন হয়ে চুপচাপ বসে চিন্তা শুরু করে যাচ্ছে, বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে কিছুই জানে না। আবার যারা সাধু সন্তগণ, মুক্ত পুরুষগণ, তারা যেমন পাহাড়ে জঙ্গলে বনে জঙ্গলে গিয়ে খাওয়া নেই দাওয়া নেই চুপচাপ একভাবে বসে আছে, তারা সে আনন্দ করছে। যারা ভগবানের কথা জগতে প্রসার করতে এসেছেন, যে সব সাধু সন্তগণ মোট মন্দির করে দেখুন গোটা বিশ্ব তোলপাড় করে দিচ্ছে, খেয়ে দেখে লোকে দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে সেটা বার্তা জানাচ্ছেন, হরিভজন করো, কেন তোমরা কষ্ট পাচ্ছ আমাদের হয়ে সনাতন কে আমি কেন মনে জানে তা করতে হয়, খুশিতে না জানি কেমন এই হয়। প্রত্যেকে আমরা জ্বলছি, প্রত্যেকটা লোক সংসার দাবানলে জ্বলছি আমরা সবাই। ইন্দ্রের মতন ব্যক্তিও জ্বলছে, তার সে মাঝে মাঝে রাজ্য হারিয়ে যাবে, ত্রিভুবন চলে যাবে, সেই অস্থির। প্রত্যেকটা বিশ্বের লোক দাবানলের সংসারে দাবানল জ্বলছে, দাবানল প্রত্যেকটা ব্যক্তি এখানে। তার হাত থেকে মুক্তি হওয়ার জন্য ভগবানের আরাধনা করতে হবে। সেই জন্য অন্যান্য সাধনের দ্বারা, বিশেষ করে কলিযুগে যে ব্যবস্থা আছে, অন্যান্য যুগে যে ধ্যান ছিল, যজ্ঞ ছিল, অর্চন ছিল, কলিযুগে একটা এমন একটা যুগ, সেই যুগে সে মানুষের যোগ্যতাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কাল প্রভাবে মানুষের স্বভাব অনুযায়ী, সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের সেই সব যোগ্যতাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। কলিযুগে, প্রত্যেক কলিযুগে এরকম হয়, যুগেরই সিস্টেম। সেই জন্যে সেই কার্য দ্বারা এই সংসারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া খুব মুশকিল। সত্য যুগে যেমন ধ্যানের দ্বারা নিরন্তরে একবার কিছু খেয়ে ধ্যানে বসলে হয়েছে, ভগবানেতে মনটা লাগিয়ে দিল, বছরের পর বছর চুপচাপ ধ্যানে ভগবানের সঙ্গে মনটা নিশ্চিত করে রেখে দিল, ভগবানের চিন্তা করতে করতে বাস যে সমাধি হয়ে গেল, ভগবতে মিলে গেল। কলিযুগের লোক আমরা, গুরুদেব আমাদের মন্ত্র দিয়েছে, হরিনাম রূপ মন্ত্র দিয়েছে। আবার যে আমাদের যে গায়ত্রী আছে, ত্রিসন্ধ্যা মাঝে মাঝে মন্ত্র জপ করতে হয়, সকালে একবার, দুপুরে একবার, রাত্রে একবার। আমাদের মন কত চঞ্চল, ওইটুক সময় 10 মিনিট সময় বসে একটু আন্নি করবো, হ্যাঁ, সেইটুক সময়ের মধ্যে মনটা কত জায়গায় চলে যায়। এইরকম আমাদের চিত্তের অবস্থা। এই সব অবস্থার দ্বারা কি করে আমরা উদ্ধার হতে পারব? সেজন্য অন্যান্য যে অর্চন, তপস্যা, যজ্ঞের দ্বারা এই কলিযুগে হবে না। যজ্ঞ করতে গেলে বস্তু শুদ্ধি নেই, যে পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণ করবে সেই পুরোহিত ঠিক নেই। হ্যাঁ, হয়তো এখনো সে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ আছে, কোথাও না কোথাও আছে, বেশিরভাগ যারা মন্ত্র উচ্চারণ করবে তারাই সত্যি কথা বলে না, কথা মিথ্যে কথা বলে। তারপরে আহার বিহার শুদ্ধ নেই, বস্তু শুদ্ধি নেই, এই যে ধান চাল ইত্যাদি ইত্যাদি, দুধ, এই বস্তু কোথায় শুদ্ধি আছে? দুধ যে দেবে, দুধটাও শুদ্ধি নেই। খাটালে যান বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, গরু দুয়ার আগে ইঞ্জেকশন পুশ করে সঙ্গে সঙ্গে দুধ বার করে এনে দিচ্ছে। তারপরে যে দই দোকানে আনবেন, কতটা খাঁটি দই আর শুদ্ধ আছে কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এর দ্বারা হবে না। সেই জন্য কলিযুগে একমাত্র হরিনাম সংকীর্তন, হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে চিত্ত মন সর্বশক্তি নামের মধ্যে ভগবান দিয়ে দিয়েছে। করতে করতে চিত্ত মন একদিন শুদ্ধ হয়ে নামের সহিত বাস ভগবত প্রাপ্তি হয়ে যেতে পারে। যেমন আমাদের হরিদাস ঠাকুরের হয়েছিল। হ্যাঁ, অনেক ভক্ত এরকম পাওয়া যায়, নাম করতে করতে নামের সহিত প্রাণ চলে যায়। অনেক ভক্ত এরকম আছে, বিশেষ বিশেষ ভক্তের নাম উল্লেখ হয়, সাধারণ ভক্তের তো নাম এরকম উল্লেখ হয় না। আমরা অনেক জায়গায় ভিক্ষা টিক্ষা যাই, শুনি, সাধারণ লোক দেখে বুঝে যাবে না, আচ্ছা হরিনাম করতে করতে চলে যাবে। নামের সহিত নাম করতে করতে যখন দেহ চলে যাবে, নামের সহিত
প্রাণ উৎক্রমণ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ভগবত প্রাপ্তি হয়ে গেল। যা নাকি অন্যান্য যুগে অনেক কঠোর তপস্যা করে যেটা করতে হতো, কলিযুগের নামের সহিত চলে গেলেন। এত সহজ মহাপ্রভু করে দিয়েছে। সেই জন্য সেখানে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হবেন, সেই স্তব আদি করছেন। মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখো গোপ্য করি, আমি সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি, জগতের প্রভু তুমি কিবা হেন ধন, তোমার করুণা সবে ইহার কারণ। যে মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখো গোপ্য করি, মুক্তি ভগবান দিয়ে দিতে পারেন তাড়াতাড়ি। শাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে যে আমাদের মুক্তি 6 প্রকার না, 5 প্রকার আছে না, ষষ্ঠী, শালক্য, ষষ্ঠী, সমীপ্য, 5 প্রকার মুক্তি। ভগবানের যারা ভজন করেন, ভগবান সেগুলো দিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে। যারা খুব চতুর ভক্ত নন, ভগবান ওই তাদের মুক্তিগুলো দিয়ে দেন। ষষ্ঠী, সমীপ্য, শালক্য, ষষ্ঠী ইত্যাদিতে মুক্তি আছে। ভগবানের ন্যায় রূপ লাভ হবে। ভগবানের কেউ নিষ্কপট আরাধনা করছে, করতে করতে ভগবান সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেল, ভগবান বলে যাও কি বর চাও বলো, ষষ্ঠী নিবে। ভগবানের ন্যায় রূপ চতুর্ভুজ হবে, শ্যাম সুন্দর হবে, কিরীটি কুণ্ডল হবে, যে তুমি সেই রূপ নিয়ে তুমি থাকো ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে নাকচ করে দিয়ে। তার মধ্যে কারো কেউ যদি এ থাকে, চতুর্ভক্ত থাকে, বলে আমার কোনো এই 5 প্রকার মুক্তি কোনোটাই চাই না। কি চাই? হে প্রভু আপনার চরণ সেবা চাই। তখন তাকে ভক্তি দিয়ে দেন। ভক্তি দিয়ে ভগবান তার কাছে কি হয়, ভক্তগণ যেভাবে তাকে পরিচালনা করেন সেইভাবে পরিচালিত হয়। যেটা আমরা যেতে পাচ্ছি এখানে গৌর লীলা তো পাই, ভক্তগণ বলছে লাড্ডু দেবো, নাচো, লাড্ডু খাওয়ার লোভে ভগবান নাচে। সেই জন্য এখানে মুক্তি দিয়ে দেন, কিন্তু ভক্তি গোপন রাখেন, কোনো মতেই দিতে চান না। যখন কোনো ভক্ত নাচর বান্দা আমি কোনোটাই চাই না, তখন ভগবান ভক্তি দিয়ে দেন। ভক্তি দিয়ে ভগবান তার এ হয়ে যান, তার অধীন হয়ে যান। যে সব নিমিত্ত অভিলাষ করি, জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন, তোমার কারণে সব হইবে কারণ। জগতে যে ধন দেওয়ার জন্য মহাপ্রভু নাম উল্লেখ করে এসেছেন, কি কৃষ্ণ প্রেম রূপ ধন জীবকে দেওয়ার জন্য এসেছেন। যে ধন পাওয়ার জন্য ব্রহ্মা আদি দেবতাগণের, ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি, উদ্ধবের মতন ব্যক্তি বৃন্দাবনে এসে প্রার্থনা করছে, ওহো হে ভগবান, আমার যদি কিছু পুণ্য থাকে আমি যেন বৃন্দাবনে গুলমলতা হয়ে জন্ম হই। ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি তপস্যা করছে, প্রার্থনা করছে, ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি, আর আমরা তো দূরের কথা। সেখানে ব্রজ গোপীগণের কি প্রেম, সে ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি যখন তার ওই রকম দৃষ্টিতে দেখলেন, তখন সে সেটা অনুভব করতে পারলেন। উদ্ধব তো মহাজ্ঞানী ছিলেন। প্রথমে তো যখন কৃষ্ণ ব্রজ ছেড়ে মথুরা চলে গেলেন, খুব কান্নাকাটি আদি করছিলেন ব্রজবাসীগণ। উদ্ধব তো মহাজ্ঞানী ছিল, বৃহস্পতির শিষ্য। কৃষ্ণকে বলছেন যে কৃষ্ণ এরা খুব দুঃখ পাচ্ছে, তুমি গিয়ে একটু ওদের প্রবোধ দিয়ে আসো। তুমি বলেছো আমি আবার আসবো, আর তোমার বিরহে তারা খাওয়া দাওয়া শুনছি ছেড়ে দিয়েছে। কে বলছে? নারদ গোস্বামী কৃষ্ণকে বারবার, কৃষ্ণ তুমি সব তো চলে এসেছো, গোপীগণের দুর্দশায় দেখে আসো, খাওয়া দাওয়া সব ছেড়ে দিয়ে তোমার জন্য পাগল হয়ে আছে। নারদ গোস্বামী মাঝে মাঝে গিয়ে বলছে বৃহস্পতি শিষ্য উদ্ধব, যে কৃষ্ণ এরা এত যখন দুঃখ করছে, তুমি কি একবার গিয়ে তাদের প্রবোধ দিয়ে আসো না। কৃষ্ণ বলছে দেখো আমার প্রবোধে কাজ হবে না। বলে হ্যাঁ তুমি ঠিক মতন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব দিয়ে আসো, তাদের শুনিয়ে আসো, তারা বুঝবে, আমার দ্বারা তো হবে না, তুমি যাও। উদ্ধব গিয়ে দেখলেন সে গোপীগণ সুন্দর সুন্দর একবারে বেশ ভূষা সেজে গুজে বসে আছে। তখন উদ্ধব বলছে কি নারদ গোস্বামী কি বলছে? বলছে এরা খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে পাগলের মতন আছে, এখানে দেখি সুন্দরভাবে এরা সেজে গুজে আছে, সুন্দর সুন্দর রান্না করেছে, সুন্দর সুন্দর মায়েরা সুন্দর সেজে পেরে সব বসে আছে, বিপরীত কথা কিছু বুঝতে পারছে না। তারপরে যখন রাত্রি হলো,
নন্দ মহারাজ গৃহে গিয়ে বসলেন। এই আধ্যাত্মে কৃষ্ণের কথা আলোচনা করতে করতে সারা রাত পেরিয়ে যাচ্ছে, একটু বুঝতেই পারছে না। উদ্ধব তো শুনে স্তব্ধীভূত হয়ে গেল। বাহ্যিকেরা কত সুন্দরভাবে সেজে গুজে আছে, ভিতরে কৃষ্ণেতে এদের কত প্রীতি। সেখানে গিয়ে একদিন দুদিন জ্ঞান দিয়ে উপদেশ দিয়ে চলে এলেন, 4 মাস ছিলেন। উদ্ধবের মতো মেয়েকে স্তব্ধীভূত হয়ে গেল গোপীগণের প্রেম দেখে। উদ্ধব পর্যন্ত শেষে বললেন যে আমার কিছু যদি পুণ্যাদি থাকে, বৃন্দাবনের যেন গুলমলতা হয়ে জন্ম হতে পারি আমার। এইরকম গোপীগণের প্রেম, এই প্রেম দেওয়ার জন্যে জগতের দুর্লভ আর সব পাওয়া যাবে, এই কৃষ্ণ পদে প্রেম পাওয়া তো সোজা নয়। ব্রহ্মার মতন ব্যক্তি সে প্রার্থনা করে, আর আমাদের তো দূরের কথা। সেই ধন যাওয়ার জন্যে মহাপ্রভু এই হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেছেন। কৃষ্ণ কি জাতীয় বস্তু, কৃষ্ণের গুরুত্বটা কত। ভগবান আমরা সবাই বলছি, রাম ভগবান, নৃসিংহ ভগবান, বামন ভগবান, সবাই ভগবান, লক্ষ্মীনারায়ণ ভগবান, সবাই ভগবান। ভগবানের এদের ভগবত্তা কম নেই, একই ভগবান, কৃষ্ণই এগুলো হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের মহিমাটা কত, এই মহিমাটাকে বোঝানোর জন্য ভগবান নিজেই ভক্ত রূপে সেজে সেই মহিমা বুঝিয়েছে। যে তোমার নামে প্রভু সর্বজ্ঞ পূর্ণ, সে তুমি হইল নবদ্বীপ অবতীর্ণ। এই কৃপা করো প্রভু হইয়া সদয়, যেন আমার সবার দেখিতে ভাগ্য হয়। এখানে বলছে যে তোমার নামে প্রভু সর্বজ্ঞ পূর্ণ হয়, তোমার নামে সর্বপূর্ণ হয়ে যায়, সর্বযজ্ঞ পূর্ণ হয়, সর্বস্ব পূর্ণ হয়ে যায়। সে তুমি হইলে নবদ্বীপে অবতীর্ণ, সেই প্রভু তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হবেন। এই কৃপা করো প্রভু আমার প্রতি সদয় হয়ে, যেন আমরা আপনার এই লীলা দর্শন করার ভাগ্য হয়। এইভাবে প্রার্থনা করছে। এতদিনে গঙ্গা পূর্ল মনোরথ, তুমি কৃপা করিবে যে চিত্তে অভিমত। যে তোমারে যোগেশ্বর সবে দেখে ধ্যানে, সে তুমি বিদিতে হইবা নবদ্বীপ গ্রামে। যে এতদিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ, এইদিকে গঙ্গা ভগবান যখন অবতীর্ণ হয়েছেন, ভগবান যমুনার জলে বিহার করেছেন, যমুনার শরীরে বিহার করেছেন কৃষ্ণ। যদিও যমুনা হচ্ছে ভগবানের নিত্য পত্নী, পাট রানী। যমুনার ইচ্ছা ছিল যমুনা যাতে আমার শরীরে ভগবান কৃষ্ণ বিহার করেন, সেই জন্য কালিন্দী কি হয়েছে, জল রূপা হয়ে ওই বৃন্দাবনে দিয়েই বয়ে গেছেন, যাতে আমার শরীরে তিনি বিহার করেন। কালিন্দী তো যমুনা। এইটা দেখেছে গঙ্গা, গঙ্গা দেখে গঙ্গার মনে স্বাদ জেগেছে। ভগবানের হচ্ছে নিত্য পত্নী হচ্ছে কালিন্দী যমুনা, আর গঙ্গা হচ্ছে ভগবানের কন্যা। তো গঙ্গার ইচ্ছা হয়েছে যে প্রভু যদি আমার শরীরে বিহার করেন, আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। সেই জন্য এখানে যমুনার গঙ্গা মনোরথ পূরণ করলেন। ভগবান তো যে যেভাবে প্রার্থনা করেন, ভগবানের কাজ হচ্ছে ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করা। কোনো এক সময় তোমার আমি মনোবাসনা পূর্ণ করব। সেই জন্য এখানে গঙ্গার মনোবাসনা পূরণ করার জন্য গঙ্গার তীরে ভগবান অবতীর্ণ হলেন। মহাপ্রভু তো গঙ্গাতে কত কেলি করেছেন, মহাপ্রভুর বাল্যলীলার সময় তো আমরা সব জানতে পারবো। সেজন্য এখানে গঙ্গার মনোরথ পূরণ করলেন। তুমি কৃপা করবে চিত্ত অভিমত, যে তোমারে যোগেশ্বর করে ধ্যান, যে তোমারে যোগেশ্বরগণ যোগীগণ হাজার হাজার বছর তপস্যা করে ভগবানের চরণ চিহ্ন চিত্তে ধারণ করে। সাধারণ যারা এখানে ভক্তগণ আছি, তারা ভগবানের উপাসনা করি, আর যোগীগণ তারা বনে জঙ্গলে গিয়ে হাজার হাজার সাধু আছে, যোগী ঋষিগণ, তারা লোকালে খুব কম আছে।
কখনো কখনো আসে, এই কুম্ভ টুম্ভতে আসে যোগী, যোগেশ্বরগণ, তারা সব এই কুম্ভ মেলা শেষ হবে, সব পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে যাবে, আর দেখা যাবে না। আবার যদি কখনো সময় কুম্ভ আসে, আবার সব পিঁপড়ার মতন বেরিয়ে আসে হাজার হাজার সাথে। তারা লোকালয় থাকে না, তারাই চুপচাপ ধ্যানে মগ্ন। যোগেশ্বরগণ ধ্যানেতে তারা ভগবানের চরণ চিন্তা করে। তারা কৃষ্ণের চিন্তা করে। সবাই কৃষ্ণের ভক্ত নেই, সেখানে ব্রহ্মের আরাধনা করে, ব্রহ্মজ্ঞানীগণ যারা আছে ব্রহ্মের আরাধনা করে, তারা যোগীগণ পরমাত্মার আরাধনা করে, আবার ভক্ত যোগী আছে তারা ভগবানের আরাধনা করে। সবাই ভগবান, যেখানে পরমাত্মা রূপে আরাধনা করছে সেও ভগবান কি করছে, ব্রহ্মরূপে আরাধনা করছে সেই ভগবানকেই আরাধনা করছে। আর যারা কৃষ্ণ রূপে ভগবান রূপে আরাধনা করছে সে ভগবানকেই আরাধনা করছে। তিনজনে একই ভগবানকে আরাধনা করছে, তফাৎ নেই। তফাৎ ওদের দৃষ্টিতে। আমরা যখন শিলিগুড়ি আদি গেলে, শিলিগুড়ি শহর থেকে হিমালয়টা অনেকটা দূরে আছে, 50-60 কিলোমিটার দূর, তখন হিমালয়টা দেখা যায়, বুঝতে পারছো? হিমালয়টা দেখা যায়, যে হিমালয় বড় হিমালয়, পাহাড়, শুধু পাহাড় পাহাড়, একটা দর্শন হলো। আবার ওখান থেকে যখন ঋষিকেশ পৌঁছে গেল, তখন দেখছে না পাহাড়, একবারে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, গাছ দেখা যাচ্ছে, ঝর্ণা, ছোট ছোট পশু পাখি আর দেখা যাচ্ছে না, গাছপালা বুঝে যাচ্ছে, এগুলো এগুলো পাহাড় বুঝে যাচ্ছে, দেখলো। আবার ওই ব্যক্তি একবারে হিমালয়ের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলো, হিমালয়ে উঠে গেল। যারা বদ্রী, নারায়ণ ইত্যাদি পাহাড়ে গেছে তারা জানে, পাহাড়ে যখন উঠে গেল তখন সেই পাহাড়ের কত বিচিত্রতা, পাখি কুঞ্জন করছে, কুহুর করছে, কোথাও ঝর্ণা পড়ছে, কোথাও পশু পাখি ছুটে ছুটি করে বেড়াচ্ছে। যখন হিমালয়ের একবারে হিমালয় উঠে গেলাম, তখন হিমালয় যে ভয়ঙ্কর সুন্দর রূপটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যারা একটু দূরে আছে আবছা আবছা দেখছে, আবার আরো যারা দূরে আছে, হিমালয় একটা কালো বস্তু ওই পর্যন্ত। যারা ব্রহ্ম ভগবানকে দর্শন করছে, একাকার নিরাকার, ব্রহ্মের কোনো রূপ নেই, নিরাকার একটা চুপচাপ সুষুপ্তি নিদ্রার নেয়। আমাদের যখন গাঢ় নিদ্রা হয়ে যায়, এত সুন্দর ঘুম হয়ে যায়, আমাদের আর কিছু নিজে থাকে না, জ্ঞান থাকে না। ঘুম থেকে উঠে বলে, আজ ঘুমিয়ে কি সুখ হলো, খুব ঘুমিয়ে আরাম হয়েছে, সুষুপ্তি নিদ্রা। আবার যখন অর্ধ নিদ্রা হয়েছে, স্বপ্ন হয়েছে, তখন একদম সুখ। আর ওই ব্যক্তিটা যখন জেগে থাকে, কত রসের সমাহার হয়। ঘুমিয়ে থাকলে কতটুকু রস হয়, নিদ্রাজনিত একটা সুখ। ওই ব্যক্তিটা যখন জেগে থাকলো, তার রসের কত বাহার উঠছে। কিরকম? ছেলে মেয়ে আছে, বা খেতে দাও, মা মুখ দাও, তমুক দাও, ছেলে মাতা পুত্রের তখন সেখানে কত রস আস্বাদন হচ্ছে। যখন মা বলে যাচ্ছে, মায়ের প্রাণ উদার করে, তখন আনন্দের করা উঠছে। শত কষ্ট হলো, সেই পুত্রকে এসে যে জিনিসটা চাচ্ছে দিচ্ছে। ভাই এসে বলছে, মা এসে ছেলে বলে সম্বন্ধ করছে, বন্ধুর মতন এসে ভোগ করছে, এসে বিভিন্ন জায়গা দর্শন করছে, সেখানে কত আনন্দের করা উঠছে। ঘুমিয়ে থাকলে কতটুকু আনন্দ হয়। তো পরমাত্মা দর্শন, ব্রহ্ম দর্শন আর ভগবত দর্শন। যোগীগণ, ব্রহ্মজ্ঞানীগণ ব্রহ্মের ধ্যান করে সেই ভগবানেরই, পরমাত্মা যারা আরাধনা করেন যোগীগণ, সেই ভগবান পরমাত্মা রূপে দর্শন করে। ভক্তগণ সরাসরি ভগবানকে দর্শন করে, ভগবানের সঙ্গে ভগবানকে যখন দর্শন করে ভগবান থেকে, তখন এখানে এই যে আমাদের 12টা রসের যে সমাহার, সেগুলো সব প্রাপ্ত হয়। এখানে আমরা পুত্রকে ভালোবাসি, ভগবানকে পুত্র বানান। এর পুত্র তো মরণশীল, এই তো কত মায়ের কোল খালি হয়ে গেছে। জগতের সিস্টেম আছে, মা বাবা বৃদ্ধ হবে, মা বাবা মরবে, তারপরে ছেলে মা বাবা হবে, ছেলে বুড়া বুড়ি হবে, তার ছেলে পেলে রেখে যাবে, তারপরে সে মরবে। জগতের ধারাটা তো এইটাই, পরপর বৃদ্ধ হবে, মরবে, তারপরে তার ছেলে মেয়ে আছে, তাদের আবার ছেলে পেলে হবে, তারা বৃদ্ধ হবে, মরবে। এইটা তো সিস্টেম। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে মা বাবা বৃদ্ধ, মা বাবা পড়ে রইল, পুত্র চলে গেল। আচ্ছা, তো সেই জন্যে এই সিস্টেমটা নেই। সেখানে ভগবানকে
যখন পতি বানাবো পুত্র বানাবে সে মরণশীল নয়, নিত্য ভগবান পিতা হবে, নিত্য ভগবান পুত্র হবে, নিত্য নিত্য পতি হবে, নিত্য বন্ধু হবে। সেই জন্য সেই প্রাপ্ত হওয়ার জন্যে আমরা ভগবানকে যদি আরাধনা করি সেগুলো চলে যাবে। যে তোমার যোগেশ্বর সব করে ধ্যান, সে তুমি বিদিত হইবে নবদ্বীপে গ্রামে। সেই যে যোগেশ্বরগণ ধ্যানের দ্বারা তোমার আরাধনা করে, সেই তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়ে এই নবদ্বীপে গ্রামে অবতীর্ণ হবেন। আমরা যেন তোমার এই লীলা দর্শন করতে পারি, এইভাবে প্রার্থনা করছে। নবদ্বীপে প্রতিও থাকুক নমস্কার, সচি জগন্নাথ গৃহে যথাবতার, এই মতো ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিন গুপ্তের ওই ঈশ্বরের করেন স্তবনে। এইভাবে নবদ্বীপে প্রতি থাকুক আমার নমস্কার। সচি এবং জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার, তোমার যে অবতার হবে সচি মাতা এবং জগন্নাথ মিশ্রকে অবলম্বন করে এই মতো ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রত্যেক দিন এসে এসে সেই গর্ভস্থ শিশু সচি মাতার গর্ভে যে ভগবান আছেন সেখানে এসে স্তবস্তুতি করে যাচ্ছেন দেবতাগণ। সচির গর্ভে বসে সর্বভুবনের বাস, ফাল্গুনী পূর্ণিমাসী হইল পরকাশ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল, সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল। তা সচির গর্ভে সেই যে সর্বভুবনের বাস, সর্বভুবনেশ্বরকে ভগবান কি সচির গর্ভে বাস করছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমা এসে প্রকাশ এসে উপস্থিত হবে, তখন এসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত সুমঙ্গল এসে সেখানে উপস্থিত হবে। সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিব সকল। সেই পূর্ণিমার দিনে ভগবান যখন অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত সুমঙ্গল এসে উপস্থিত হবে। যখন ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হলেন, সমস্ত সুমঙ্গল এসে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিরকম? যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করছিলেন, রাত হলে যজ্ঞ বন্ধ থাকে। সেই সময় রাত 12টার সময় যজ্ঞর ধ্বনি আবার জেগে উঠল, যজ্ঞ ধ্বনি ধরতে শুরু করলো। যত রকম সুমঙ্গল আছে সব পক্ষীগণ পূজন করতে শুরু করলো, বেদের ধ্বনি শুরু হয়ে গেল, ইত্যাদি সমস্ত সুমঙ্গল শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তদ্রূপ এখানে ভগবান যখন অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত সুমঙ্গল এসে উপস্থিত হলো। সংকীর্তন সহিত প্রভুর অবতার, গ্রহণের ছলে তারা করেন প্রচার, ঈশ্বরের কর্ম বুঝি 12 শক্তিকায়, চন্দ্র আচ্ছা দিলে রাহু ঈশ্বর ইচ্ছায়। তো সংকীর্তন সহিত প্রভুর অবতার, গ্রহণের ছলে করেন প্রচার। এই গ্রহণের ছলে প্রচার করছে। জানে এই যে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণে প্রচুর পুণ্য হয়। জগতে তো আগে বলা হলো যে পুণ্যার্থী লোক প্রচুর, এবং কি দেখা যায় আমাদের ভক্তদের মধ্যে ভক্তি করছে, পুণ্যের আকাঙ্ক্ষাটা আছে সুপ্তভাবে, বুঝা অনেকের হয়তো যায় না। পুণ্য হোক পৃথিবীর ভাব আছে, ভক্তি করেও ভগবানের এত মহিমা শুনেও ভক্তদের মধ্যে কখনো কখনো দেখা যায় সেই পুণ্য লাভের আশা, এ ছাড়া খুব মুশকিল। সেই জন্য সেখানে পুণ্যের আশায় গ্রহণের চলে, সেখানে পুণ্য হবে। গ্রহণেতে দান ধ্যান আদি করলে, গঙ্গা স্নান আদি করলে প্রচুর পুণ্য হবে। সেই জন্য সবাই পুণ্য লাভের জন্য যাচ্ছে, স্নান করছে। আর সেই সময় ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষের নাম নিচ্ছে। গঙ্গা স্নান এবং ভগবানের নাম দুই পুণ্য। আর সেই সময় চন্দ্র কাজ সাধন করলেন রাহু। রাহু এসে গ্রহ চন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। মাঝে মাঝে হয় আমাদের চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ। রাহু এসে সেই সমুদ্র মন্থনে অমৃত খেতে এসেছিল। রাহু অসুর দৈত্য ছিল, জানে দেব অসুরের সঙ্গে যখন সংগ্রাম হলো, লক্ষ্মী এতে ঢুকে গেলেন, সমুদ্রে চলে গেলেন, লক্ষ্মী শূন্য হয়ে গেল। তখন লক্ষ্মীকে পুনরায় উদ্ধার করার জন্য কি করবে? আবার
এই সমুদ্র মন্থন করতে হবে। সমুদ্র মন্থন করতে গিয়ে মন্দার পর্বত লাগবে, সেই মন্দার পর্বত নিয়ে এলেন ভগবান। সেখানে সমুদ্র মন্থন করতে গিয়ে 3 অবতার হলো। 3 অবতার তো কুর্ম 4 অবতার। হ্যাঁ, সেখানে মন্থন হলো, স্বর্গেতে সমুদ্র থেকে অমৃত উঠলো। এবার অসুরগণকে ভুলিয়ে দিয়েছে, তোমাদের অমৃতের ভাগ দেওয়া হবে। নিয়ে এলো এবার অসুর তো নিয়ে এলো। হ্যাঁ, ও সমুদ্র থেকে অমৃত উঠলো, অমৃত চুরি করে নিয়ে গেল। আবার বললেন ভগবান আবার মোহিনী রূপ ধারণ করে হ্যাঁ। আবার অমৃত নিয়ে এই এক পক্ষে দেবতাগণ, একদিকে অসুরগণকে বসিয়ে দিলেন, দিয়ে পরিবেশন করবেন। তার মধ্যে একজন খুব রাহু। বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে খুব চতুর ওষুধ ছিল রাহু। বলছে দেবতাদের আর ভগবান বিষ্ণুর এর চরিত্র বোঝা মুশকিল, আমাদের হয়তো ঠকিয়ে দিতে পারে। অতএব আমি ওই দেবতার রূপ ধারণ করে দেবতার মধ্যে বসে যাব। ওদের আর বিশ্বাস হলো না বিষ্ণুকে। তো বিষ্ণু তো তাই ওই করার জন্যই তো, ওদের বঞ্চনা করার জন্যই তো মোহিনী রূপ হলেন। অসুরগণকে তো দেওয়া যাবে না। দিয়ে দেবতার মূর্তি ধারণ করে রাহু চন্দ্র আর সূর্যের মাঝখানে বসে গেলেন দেবতার রূপ নিয়ে। যে পরিবেশন করছেন একই মোহিনী রূপ, যখন দেবতাগণের কাছে যাচ্ছেন অমৃত হয়ে যাচ্ছে, ভগবানের ইচ্ছে সব হয়। আবার যখন অসুর পক্ষ হচ্ছে ওইটা সাধারণ শরবত হয়ে যাচ্ছে। যখন ওই দিতে দিতে চন্দ্রকে দিলেন, তারপর রাহুকে দিতে যাচ্ছেন, ভগবান চন্দ্র তো চন্দ্র সূর্য বলে দিলে তো দেবতা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর মস্তক ছেদন করে দিলেন। শরীরটা হয়ে গেল কেতু, আর মস্তকটা অমৃত মুখ লেগেছিল রমর হয়ে গেল ওই রাহু। ওই শত্রুতার বসে মাঝে মাঝে চন্দ্র সূর্যের সামনে এসে দাঁড়ায়, সব তো ঘুরছে। ওই রাহু মাঝে মাঝে এসে চন্দ্রকে আড়াল করে দেয়, তখন রাহুর ছায়াটা পৃথিবীতে করে যায়। সূর্যের তেজটা আর পৃথিবীতে আসছে না, ছায়াটা আসে তখন চন্দ্রগ্রহণ। আবার সূর্যের কাছে যখন চলে যায়, সূর্যের আলোটা সরাসরি আমরা পাচ্ছি না, ছায়াটা পাচ্ছি, এই তখন সূর্যগ্রহণ। রাহু মাঝে মাঝে চন্দ্রকে সূর্যকে আড়াল করে দেয়, আমরা বলি গ্রাস করছে, এটা আড়াল করে দেয়। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মতে পৃথিবীর এমন একটা পজিশন এসে যায়, গ্রহগুলো ঘুরছে, তো ঘুরতে ঘুরতে কাছাকাছি চলে এলে তখন পৃথিবীতে ছায়া পড়ে যায়। ছায়া পড়ে গেলে এটা গ্রহণ হয়, আবার আস্তে আস্তে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, ঘুরছে তো সবাই, আস্তে আস্তে পেরিয়ে যাচ্ছে। হলে এই এত ঘন্টা পেরিয়ে গেল, এত ঘন্টা পেরিয়ে গেলে, এত ঘন্টা গ্রাস হলো, একটু একটু গ্রাস হচ্ছে, সেরে যাচ্ছে, হয়ে যাচ্ছে। এই চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ এই হয়। এই সময়টায় প্রচুর আদি পুণ্য আদি হয়। সেই সময় যে হরিনাম আদি করলে পুণ্য আদি হয়, সেই জন্য ভগবান এই সুযোগে, ভগবানের নাম তো সহজে করে না, তৎকালীন এমন একটা পরিস্থিতি হয়েছিল, মহাপ্রভু যে সময় অবতীর্ণ হবে, কুকুর বিড়ালের বিবাহ দেওয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা হবে, ধর্মীয় কাজ করবে না, এইসব সেই তৎকালীন হয়েছিল। এখন যেমন আমাদের বর্তমান শুরু হয়েছে, আবার সেরকম শুরু হয়েছে। সেই জন্য গ্রহণের ছেলে এইসব করবে। সর্বনবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ, উঠিল মঙ্গল ধ্বনি হরি সংকীর্তন, অনন্তর ভূতল গঙ্গা স্নানে যায়, হরি বল হরি সবে যায়। তো সর্বনবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ, গোটা বিশ্বে উঠিল মঙ্গল ধ্বনি হরি সংকীর্তন, অনন্ত অদ্ভুত লোক গঙ্গা স্নানে যাচ্ছে, তারা হরি বল বলছে আর কীর্তন করছেন, ভগবানের নাম নিচ্ছেন, পুণ্ডরীকাক্ষ। তো ভগবানের সবটাই ভগবানের নাম, তো হরে কৃষ্ণ করছে, এইভাবে সব হরিধ্বনি দিচ্ছে। হেন হরি ধ্বনি হইল সর্বনদিয়ায়, ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায়, অপূর্ব শুনিয়া সব ভগবৎগণ সবে বলে নিরন্তর হোক গ্রহণ। এইভাবে হেন ধ্বনি হইল সর্বনদিয়ায়, ব্রহ্মাণ্ড প্রিয় ধ্বনি স্থান নাই পায়। এমন ভাবে ধ্বনি হচ্ছিল, লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গে, যদি 200-500 লোক এক জায়গায় যদি এক জায়গায় হয়, কথোপকথনেতে গম 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 করে, আর যদি উচ্চস্বরে হরিনাম করে তো কি অবস্থা হবে।
এইভাবে অপূর্ব শুনিয়ে সমস্ত ভাগবতগণ তারা মনে করেন যে এইরকম নিরন্তর গ্রহণ হবে। ভক্তগণ যত হরিনাম করবে ভক্তগণের তত আনন্দ হয়। কেন? তারা জানে এই ব্যক্তি হরিনাম করছে, এই জগৎ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে। এই জগৎ দুঃখময় জগৎ, যতদিন আমরা থাকবো ততদিন দুঃখ। এমন একটা বিশ্বে লোক নেই যে সে দুঃখ নেই। কারো শারীরিক, কারো মানসিক, কারো আধ্যাত্মিক, কারো বিভিন্ন রকম কিছু না কিছু আমাদের দুঃখ দিয়েই রেখেছে প্রত্যেকটা ব্যক্তি। কারো প্রচুর টাকা পয়সা আছে, পুত্রকন্যা নেই। কারো টাকা পয়সা নেই, পুত্রকন্যা আছে, টাকার অভাবে জ্বলছে। কারো টাকা পয়সা প্রচুর আছে, ছেলে মেয়ে হচ্ছে না, কষ্ট পাচ্ছে। কারো সব আছে, ছেলে মেয়ে অবাধ্য, ছেলে মেয়ের সব অনুকূল আছে, নিজের শরীর অসুস্থ, সুগার হাই, প্রেশার, একটা না একটা কিছু আমাদের দুঃখ দিয়েই রেখেছেন ভগবান। সেই জন্য শরীরাঞ্চল অবছিদ্র বেদিগ্রস্ত কালেবরম ঔষধ জন্মী তোয়া বৌদ্ধ নারায়ণ হরি। এই শরীরটা হচ্ছে নবছিদ্র যুক্ত, নিরন্তর বেদি দেয়। এই বিশ্বে কেউ বলতে পারবে না যে আমি সুখী আছি। ধনী, মধ্যবিত্ত, গরিব, প্রত্যেকটা কিছু না কিছু বেদি দিয়ে রেখেছে। এই 9টা দ্বার যুক্ত এই শরীর, হ্যাঁ, নবছিদ্র বেদিগ্রস্ত কালেবরম, বেদিগ্রস্তই শরীরটা। এ বিশ্বে কেউ সুখী নেই। শরীরাঞ্চল অবচ্ছিদ্র বেদিগ্রস্ত কালেবরম ঔষধ জাহ্নবী তোয়া। ঔষধ কি? জাহ্নবী, ভগবানের নাম। বৌদ্ধকে নারায়ণ হরি। এই নাম করতে করতে আমাদের ভবরোগ, এই যে আমাদের ভবরোগে আমরা প্রত্যেকটা হয়েছি, আদি দৈবিক, আধ্যাত্মিক, আদি ভৌতিক, এই যে ভববেধি, এই আমরা কষ্ট পাচ্ছি। কখনো পশু, কখনো পক্ষী, কখনো দৈত্য, কখনো দানব, কখনো মনুষ্য, কখনো দেবতা, এই বেধিতে পড়ে গেছে। পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরেশন। জন্ম হলে মৃত্যুর দিকে, মৃত্যু হলে জন্মের দিকে, স্থির কেউ নেই আমরা। এই ভববেধি থেকে উদ্ধার করার একমাত্র বৌদ্ধকে ভগবান। আমাদের রোগ হলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তারের কাছে গেলে কি হয়? আমাদের শরীরে যে কষ্টটা হচ্ছে, আমরা ভরসা পাই ডাক্তারের কাছে গেলে আমি সুস্থ হব, ডাক্তার আমাকে সুস্থ করে দিতে পারবে, সেই আশাতে তো যাই। এই যে কত দুরারোগ্য ব্যাধি হয় আমাদের এক এক সময়, জ্বর, গাড়ি, সর্দি, কাশি, আরো বড় বড় রোগ ব্যাধি হয়। কারো কাছে যায় কি? তখন ছুটি ডাক্তারের কাছে গিয়ে। ডাক্তার আবার শরীরের মধ্যে যে যে ফাংশনগুলো আছে, গোলযোগ হয়ে গেছে, গোলমাল হয়ে গেছে, যেটা ঠিক করার জন্য ডাক্তার আছে। তারা ওষুধপাতি দিয়ে ঠিক করে দেবে, সেই আশায় আরোগ্য লাভের জন্য যায়। এখানকার জড় জগতের জড় শরীর ঠিক করে দিতে পারবে, ভববেদী এ ওকে ঠিক করে দেবে। ও ঠিক করার জন্য একমাত্র বৌদ্ধ নারায়ণ। আর ঔষধ কি? জাহ্নবী, গঙ্গা, যমুনা, পূর্ণ নদীর নাম, আর হচ্ছে ভগবানের নাম। এগুলো হচ্ছে তথ্য। সেই জন্য আমাদের মহাপ্রভু নাম নিরাকর সংকীর্তন করে, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদশ্রবণ, অর্চন, বন্ধন, দর্শন, আত্মবোধ, এগুলো হচ্ছে ঔষধ, পথ্য। ঔষধ এবং পথ্য। নিরন্তর নাম করো, ভগবানের কথা শ্রবণ করো। আমাদের নববিধা ভক্তির আছে না, শ্রবণ করো। আমাদের নিরন্তর বিষয় কথা মাত্র থাকি। যত বিষয় কথা শুনি আমরা বিষয়তে মজে যাই, নিত্য নতুন লাগে। বিষয় কথা নিত্য নতুন লাগে। বিষয় কথা শুনতে আমাদের কোনোদিন পুরানো হয় না। একই কথা প্রত্যেক দিন আলোচনা হচ্ছে। ঘুম থেকে উঠেই সংসারে সেই একই কথা। আহার, নিদ্রা, ভয়, বাজার যাও, সবজি আনো, রান্না বান্না করো, খাও, ঘুমাও, প্রত্যেক দিন একই কথা, কিন্তু কোনোদিন পুরানো হয় না। সেই সব থেকে বিরত হওয়ার জন্য ভগবান কি করলেন? শ্রবণ করো ভগবানের কথা। কেন? ভগবান অভাবী নয়, স্বভাবী। আর আমাদের যত এখানে আছে সব অভাবী। এখন পেট ভরে খেলাম, এখন চপ্পচস্য, সেই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টার পর পুরো ফাঁকা, টেঙ্কি ফাঁকা, আবার সে অভাব পুরো নয়। ভগবানের কথা শোনো, শ্রবণ, কীর্তন, ভগবানের কথা কীর্তন করো। নববিধাতে ভক্তির দার্শনিক অবস্থা আছে, সে করতে করতে একদিন এইগুলো আস্তে আস্তে হালকা ফেঁকা হয়ে যাবে। ভগবানের কথাগুলো নিরন্তর সকলগুলো জমতে জমতে একদিন আমাদের যে ভববেদী, এই যে নাম, ভগবানের নাম, কীর্তন, এগুলো হচ্ছে
ঔষধ করতে চলছে, আর এই যে এইগুলো আমাদের চলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সেরে যাচ্ছে। যেতে যেতে একদিন 24 ঘন্টা নিরন্তর ভগবান এইগুলো গুরু কীর্তন হয়ে যাচ্ছে, যেটা নাকি ব্রজবাসী জীবনে হয়ে গেছে। বিষয়ে কথা বলছে, কৃষ্ণ সম্বন্ধেই কথা বলছে। এই কৃষ্ণ মুখ করেছে, কৃষ্ণ গোচারণে গেছে, কৃষ্ণ এই খেলছে, এই সমাজের সঙ্গে এই করছে, কথার মধ্যে এসে আলোচনা ওইগুলোই হচ্ছে, ভগবানের কথা হয়ে যাচ্ছে। এই করতে করতে একদিন আমাদের ভগবতী চলে গিয়ে ভগবানেতে ভক্তি লাভ করে আমরা ভগবানেতেই মন বুদ্ধি অহংকার সে একাকার হয়ে থাকে। আমাদের যেমন বিষয়তে একাকার হয়ে আছে, স্বপ্ন আমরা বিষয়ে চিন্তা করি, এমন আমাদের চিত্তেতে জড়িয়ে আছে কাপড়ের ন্যায় কারপড়েন হয়ে। রাত্রে একটু যে বিশ্রাম নেবো, ঘুমাবো, ঘুমিয়ে সেই বিষয়গুলো অনুভব করি। স্বপ্ন দেখি না, অমুক জায়গায় গেছি, অমুকে টাকা পাবো, অমুক জায়গায় গেছি, অমুক জায়গায় কাজ করছি, স্বপ্ন সেগুলো আমরা চিন্তা করছি। এমন আমাদের অবস্থা হয়ে গেছে। স্বপ্নে মাঝে মাঝে দেখি তো, এই অমুক জায়গায় ঘুরতে গেছি, সেখানে গেছি, অমুক জায়গায় অমুক কাজ করছিলাম কত বছর আগে, হ্যাঁ তখনও দেখছি সেই কাজগুলো করছি। পূর্ব আশ্রমে দেখছি কত বছর আগে ছিলাম, সেখানে দেখছি এখনো সেই ধান মাঠে যাচ্ছি, ধান এখনো কত বছর, 30 বছর হয়ে গেছে, তখন দেখছি ধান কাটতে যাচ্ছি মাঠে। এইরকম আমাদের বিষয়ে কার্পণ্য হয়ে বসে আছে, কত বছর ওইসব কাজ করিনি, এইরকম আমাদের চিন্তা করে হয়ে আছে। সেইগুলো আস্তে আস্তে তুলে কত জন্ম থেকে, এ জন্ম নয়। একার সময় দেখি, আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই বিশাল বড় মন্দিরে, সেখানে গিয়ে আমি আছি, যে আমি তো ওখানে এতকাল ছিলাম, মাঝে মাঝে দেখতে পাই। ওখানে গিয়ে আমি সাধু পেয়ে যাচ্ছে, ওখানে সব মঠের কাজকর্ম করছে, বিশাল বিশাল মন্দির, মন্দির সর্বনাশ। আমি কোন মন্দিরে গেলাম খুঁজেই পাই না। হ্যাঁ নিশ্চয় হয়তো ছিল। আমি একবার দেখছি, হ্যাঁ দক্ষিণ ভারতে গেছি, গুরুমাজ একটা বিশাল বড় মন্দির, সেখানে গুরুমাজ পূজা করছে। আমি গিয়ে সিঁড়ি বয়ে উঠলাম, উঠে যে দেখছি গুরুমাজ পূজা করছেন, পণ্ডানি পূজা করছেন। আমাকে তো বলছে, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? গুরুমাজ আমি তো ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনাকে খুঁজেই পাচ্ছি না, খুঁজে আপনার কাছে এলাম। তারপর দেখছি হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। গুরুমাজকে বললাম যে গুরুমাজ এই বলছে, আগের জন্মে সব আমরা ছিলাম, একদিনে তো সাধু হয়নি। তারপরে হঠাৎ একদিন অনেকদিন পর, এই যে তকিপুর একটি জায়গা, এখানে একটা বিশাল বড় আশ্রম, সেখানে এসে লাল কাপড় পরা সাধু আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তকিপুর, স্বপ্নেতে দেখছি তকিপুর লেখা আছে। আমি সব বুঝলাম তকিপুর কোথায় গো, তকিপুর কোথায় গো? তো আমাদের এই বরেণ্য বন্ধু বলছে, হ্যাঁ আমাদের ওইদিকে একটা তকিপুর আছে। সর্বনাশ, আমি নামেই জানি না। তকিপুর কালী মন্দির, বিশাল বড় মন্দির, ওখানে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। তারপর ঘুমিয়ে দেখছি তকিপুরটা কোথায়, আমি তো জানি না কিছু। তো এগুলো একদিন হয়নি, আমরা বহু জন্ম এরকম করেছি, ঘুরে বেরিয়েছি। আমরা এক জন্মে সাধু হইনি, বহু জন্ম এরকম সাধু হয়ে ঘুরে অত জন্মেরগুলো এখন কখনো কখনো কারো বড় মনে হয়। স্বপ্নে তো আমরা দেখছি, তখন কত জন্মের হয়তো আগে, এর আগের জন্ম হতে পারে, তার আগের জন্ম হতে পারে, সেগুলো মনে করছে। এইভাবে আমাদের বিষয় একবারে কার্পণ্য হয়ে আছে। এইগুলো আমাদের ভগবানের নাম কীর্তন করতে করতে একদিন আমাদের এইগুলো চিত্ত নির্মল হয়ে গেলে ভগবানের আমরা ভক্তি লাভ করে এই সংসারের হাত থেকে একদিন আমরা উদ্ধার করবো। আজ এই পর্যন্ত কীর্তন হবে। শোনো হে রসিক জনা, কৃষ্ণ গুণ Jana
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
हरिहराय नमः पुष्पाजातमयो नमो माधवाय माधवाय विष्णुवाय नमो जातवाय माधवाय विष्णुवाय
এই তোর মা কোথায় চলে গেল দেখ, তোকে খুঁজছে হয়তো। জয় শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ গন্ধার গিরিধারী শ্রী রাধা গোবিন্দ গোপীনাথ মূর্তি কি জয়। জয় विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकों श्री श्रीमान भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टान विष्णुपाद भक्ति कमल गोविंद गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। अनंत वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। जय तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन करे भगवान सिंहदेव की जय। जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। चैतन्य भगवत ग्रंथराज की जय। जय वृंदावन दास ठाकुर महाशय की जय। समागत भक्त वृंद की जय। जय श्रीपाद भक्ति चरण सागर महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमानंद जय परम पूज्यपाद हिंदू स्वामी श्री श्रीमान भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। ये रान्ना तारपरे भोग হবে।